그럼 1, 2번 지문 읽기 한번 시작해 보도록 하겠습니다. In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. 누구냐면요, 이 사람은 남의 집 가가지고 집 둘러보고 이 집은 이렇게 해야 될 것 같아요, 이런 인테리어 조언을 해주고 고쳐주는 그런 사람이거든요. 구독자도 되게 많죠. 영상을 하나 볼 건데 뭘 볼 거냐면 이렇게 발음을 빨리 하자라는 게 아니고 말하는 어조나 톤과 뉘앙스를 좀 볼게요. Today we're talking about how to make your home look expensive without cashing in your life savings. Now I know not everyone's budget's the same, but don't worry, no matter how big or how small your budget may be, there will still be something for everyone in this video. Okay, are you ready to get started? 저분 영상을 많이 본 이유 중에 하나가 뭐냐면은 이게 딕션이 되게 좋다고 할까? 목소리를 되게 크고 입모양을 크게 시원시원하게 발음을 하다 보니까 듣기가 좀 쉬웠어요. 그리고 원어민들 치고 Today we're talking about how to make your home look expensive without How to make your home look expensive. 원어민들 중에서도 발음이 빠른 편이에요. 한국 사람들도 말이 제가 아마 내일까지는 이렇게 말이 느린 사람이 있는가 하면 저도 옛날에 말이 느렸는데 강사하고 나서 말이 빨라지기 시작했거든요. 정해진 시간에 지식을 많이 전달해야 되다 보니까 이런 것처럼 원어민들 중에서도 말이 빠른 편에 속하는데 되게 시원시원하고 발성이 되게 좋아가지고 알아듣기가 좀 쉬웠단 말이에요. 그래서 공부할 목적으로 이분 영상을 되게 많이 반복해서 틀어놓고 봤거든요. 이렇게 우리가 오늘 뭐 할 거고 어떻게 뭐를 손대야 너희 집이 좋아질지 한번 알아보도록 할게 라고 정보를 전달해야 되는데 여러분이 얼마나 현장감을 잘 살려서 읽었느냐가 되게 중요하다는 거예요. 자, 그러면 여러분이 다시 한번 좀 읽어보겠습니다. 사람들을 티칭해야 돼요. 가르쳐야 됩니다. 어떤 프로그램을 진행을 해가지고 호스트가 돼가지고 가르쳐야 돼. 사람들을 모아놓고 멘트를 치고 있어. 현장감이 얼마나 있었나 챙겨보자고요. 45초 재도록 하겠습니다. 다시 한번 읽어볼게요. 준비 시간 아니고 바로 대답해 보시면 돼요. 45초 시작. 삑. (3, 2, 1) 띵. 이 정도 지문이라면요 12초 컷을 봅니다. 12초라는 게 뭐냐면 12초보다 시간이 더 남았다. 13, 14, 15, 16 그러면 너무 빨랐을 거예요 발음이.
내가 만약에 12초보다 훨씬 더 남았는데 그럼 조금 더 스피드 다운 하는 게 좋습니다. 만약에 10초 이하로 예를 들어 8, 7, 6 이렇게 나왔다 그러시면은 서두르라고는 안 할게요. 사실 이게 끊기지 않는 한 늦게 읽은 거로 인한 감점은 없는 시험이에요. 그러니까 서둘러서 좋을 게 없다. 끊기지만 않으면 된다. 같이 한번 해보도록 할까요? 그러면 한번 저와 함께 해보도록 하죠. on부터 tonight까지 읽어보세요. 크게 읽어보세요. on 시작. on 대문자로 되어 있는 여기서부터 여기까지가 프로그램 이름인 거 같죠? on decorate your home tonight 올려주시고 T로 시작하는 시간 관련 삼총사 tonight 말고도 today 그리고 tomorrow 이 셋은 보였다 하면 빡세게 읽어야 됩니다. 그리고 콤마가 있으니까 tonight 올려주시는 거 잊지 마시고 on decorate your home tonight 다 같이요. 시작. on decorate your home tonight 좋아요. W부터 design까지 나왔죠? A, B, C 이런 식으로 사이사이에 끊어읽기를 잘 해주시는 거 잊지 마시고요. 다 같이요. will be 시작. will be discussing 잘 해주셨나요? 하나씩 따라해 볼게요. carpet, wallpaper, and furniture design 제가 쭉 읽어볼게요. will be discussing carpet, wallpaper, and furniture design furniture design에서 둘 다 명사니까 furniture design 둘 다 음높이가 똑같아야 돼요. 근데 furniture design 내려가면 안 됩니다. design 말하면서 내려가는 건 괜찮은데 디자인 자체가 톤 다운 돼 버리면 안 돼요. 예를 들어 furniture design 이러면 안 된다라는 거예요. furniture design 이런 건 괜찮고요. 한 번 더요. will be 시작. will be discussing carpet, wallpaper, and furniture design 알겠죠? 다 같이요. 이건 제가 할게요. to begin. 제발 여기서 to begin 이러면 안 됩니다. to begin 올라가야 돼요. 정확히 쓰자면은 to begin 이런 느낌이거든요. 따라해 보세요. to begin. 한 번 더요. to begin 이런 느낌. to begin 시작. 근데 지난주 현장 강에서 to begin 이러시는데 아이고 군인도 아니고 to begin pick부터 for까지 지금 문장이 동사로 시작을 하고 있죠? 문장이 동사로 시작할 땐 항상 강세가 온다. pick 다 같이 읽어보세요. 시작. 뭐를 고르래요? pick a room and 앞에서 끊고 접속사 and but because 요새 시험에 잘 나오는 3대 접속사 문장과 문장 단어와 단어를 연결한 접속사 앞에서 stop and 또 동사로 시작하죠? decide what colors would be best for it. for it. 약간 for it. R과 약간 붙는 듯한 for it 이런 느낌처럼 for it이 아니고 for it, for it, for it. 다 같이요. pick부터 같이 해볼까요? pick 시작. pick a room and decide what colors would be best for it. 여기서도 살짝 끊습니다. 왜? 관계사, 관계대명사, 시험에 잘 나오는 삼총사가 what, which, that 이 셋은 보였다 하면 앞에서 stop. 제가 한번 다시 읽어볼게요. Listen. To begin, pick a room and decide what colors would be best for it. 다 같이요. 여기 to부터 시작. To begin, pick a room and decide what colors would be best for it. best는 최상급이니까 세게 읽은 거 아시죠? 비교급과 최상급은 보였다 하면 세게. better, best 얘가 비교급이고 얘가 최상급이죠. before부터 furniture까지. before 시작. before you pick out your furniture. 다시 한번 시작. before you pick out your furniture. it부터 carpet까지. 시작. it is. 강세 포인트 잡기 되게 쉽죠? It is important to decide the color of paint and carpet. 다 같이요. It is. 시작. It is important to decide the color of paint and carpet. 한 번 더. 시작. It is important to decide the color of paint and carpet. B부터 끝까지 길다. 다시 한번 해보세요. 시작. B. 잘하셨나요? Be sure. sure도 강세가 항상 오는 포인트 중에 하나. Be sure to measure furniture carefully.
일반적으로 부사는 강세가 대부분 오죠. to 빼고 다 들어가네, B랑. Be sure to measure furniture carefully. 그리고 to 부정사 앞에서도 살짝 끊는 게 가능합니다. To make sure it goes along with the space you're decorating. 여기서도 살짝 끊어주면 좋죠. 왜 끊는지 아시나요? 사이에 뭐가 생략이 되어 있다? that이 생략이 되어 있죠. 생략이 되어 있어도 앞에서 끊어야 한다. 이런 식으로요. that이 관계사가 될 수도 있고 접속사가 될 수도 있는데 뭐지? 고민할 필요 없어요. 접속사 that이든 관계사 that이든 그냥 다 끊어야 되거든요. 다시 한번 저와 함께 읽어볼게요. 시작. Be sure to measure furniture carefully to make sure it goes along with the space you're decorating. 이라면 되겠습니다. 처음부터 한번 싹 다 읽어보도록 할게요. 저도 읽어보겠습니다. 저는 일부러 좀 작게 읽을 테니까 여러분 크게 얘기해 주세요. 오케이? 갑니다. 전 좀 짧게 얘기할게요. 여러분 따라해보세요. 시작! Undecorate your home. We'll be discussing carpet, wallpaper, and furniture design. To begin, pick a room and decide what colors would be best for it. Before you pick out your furniture, it is important to decide the color of paint and carpet. Be sure to measure furniture carefully to make sure it goes along with the space you're decorating. 별로 어렵지 않죠? 근데 여러 번 연습하셔야 돼요. 안 끊기고 좀 자연스럽게 읽는 게 중요하기 때문에 만약에 읽다가 막 끊겼다, 절었다 당황하지 마시고 거기서부터 다시 하시면 됩니다. 어떻게 끊어서 읽어요? It goes along with the space. Make sure, 여기서 살짝 끊을 수 있습니다. To make sure it goes along with the space. 이런 식으로요. 딱히 뭐 앞뒤에서 뭐 세게 반드시 끊어 읽어야 되는 포인트는 없어요. 외국인들 보면 울리는 목소리인데 톤을 낮추는 게 울리는 목소리는 아니에요. 외국인들 보면은. 네, 오히려 되게 가벼운 목소리가 더 많죠. 아일랜드 애들이 좀 울리죠. 그러면 넘어가 보도록 할까요? 억양이라는 게 세게 읽는 건, 세게 읽는 건 강세를 말하는 거겠죠. In this part 이런 걸 말하는 거겠죠. Your answer 이런 강세고, 억양은 끄듬 처리를 잘하는 거나 이어주는 거죠. In this part of the test가 아니고 In this part of the test 이렇게 그 물결처럼 플로우를 말하는 게 억양을 말하는 거죠. 끊어서 안 읽으면 감점될까요? 그렇겠죠. 네, 적절한 지점에서 끊어주는 게 듣는 사람이 부담스럽지 않죠. 끊어 읽기를 잘해야 듣는 사람이 편안하게 대화를 이어갈 수 있죠. 일단 많이 들어보셔야 돼요. 그리고 mp3를 따라 읽어보세요. 근데 가끔씩 저한테 하는 질문 중에 하나가 선생님 mp3 보면은 강세 포인트가 책에 적혀있는 거랑 다른데요? 그건 당연히 다를 수밖에 없어요. 왜냐면 강세, 억양, 끊어 읽기, 현장감, 자신감은 지역마다 달라요. 예를 들어 우리나라 같은 조그만 나라도 전라도 사람, 경상도 사람, 울릉도 사람, 제주도 사람, 서울 사람 말하는 방식이 다 다르잖아요. 이 작은 땅덩이 안에 있는 사람들도예요. 그러니까 당연히 나라가 틀려. 비행기 타고 10시간 떨어져 있어. 당연히 강세나 끊어 읽기가 조금씩 다 다릅니다. 그러니까 채점관도 여기다 강세를 두나 봐야지 이런 걸 보는 게 아니고 전체적으로 보면서 이 사람이 말을 할 때 강세를 두는 능력, 즉 자기가 중요하다고 생각하는 단어를 부각시키는, 그리고 적절한 지점에서 브레이크를 밟는 능력이 있는지 없는지를 보는 것이 유심히 뜯어보고 있는 게 아닙니다. 자, 그러면 넘어가도록 하겠습니다. 5, 6, 7번 시작해 보도록 할게요. 제가 읽어드리겠습니다. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to questions 5 and 6 and 30 seconds to respond to question 7. Imagine an American lifestyle magazine is doing research in your area, and you have agreed to participate in a telephone interview about friends. What is the name of your best friend, and how long have you two known each other? Begin preparing now. Begin speaking now. After having an argument with your best friend, how do you usually resolve it? Begin preparing now.
Begin speaking now. When making friends, what characteristics do you consider important from them? Begin preparing now. Begin speaking now. 어떠셨나요? 잘해보셨나요? 난이도가 실제 시험이랑 같은 건가요? 예, 똑같습니다. Argument resolve고 내가 멈췄습니다. 그렇군요. 딱 이렇게 얘기하죠. 딱 중간입니다. 중간. 그렇게만 얘기할게요. 그러니까 이거보다 여러분은 50% 확률로 더 쉬운 게 걸릴 수도 있고, 반대로 50% 확률로 더 슬프겠다. 더 어려운 게 나오면. 근데 7번이 조금 익숙하지 않은 스타일일 거예요. 그러니까 여러분, 시험이 더 어렵거나 그러진 않아요. 어렵다는 기준이 뭐냐면은 조금 비주류 스타일 문제가 나오거나, 일단 토픽 자체는 굉장히 잘 걸린 거예요. 여러분 친구 있죠? 친구 없으신 분? 친구 없으신가요? 많이 있으시잖아. 그렇죠? 주제는 굉장히 잘 걸렸는데, 그리고 이런 게 있습니다. 그냥 뭐 농담 삼아 재밌게 들으세요. 주제가 친숙함, 난이도 네. 반면에 주제가 반도체요? 물론 반도체는 아니고 주제가 어려움. 그러면 난이도가 좀 쉬움, 이런 게 조금 없잖아 있습니다. 그래서 예를 들어 주제가 슈퍼마켓 이러면은 난이도가 좀 그지그지 나올 확률이 좀 있다라는 겁니다. 반대로 뭐가 있을까? 반대로 습관, 어릴 적 습관에 대해 질문한다. 그럼 뭐야? Habits in your childhood가 주제래요. 어릴 적 습관에 대해 물어보는데 와 망했다. 그런데 문제는 의외로 되게 쉽게 나오고 그렇습니다. 그러니까 여러분 포인트는 이거예요. 주제가 이게 뭔 소리요? 그러면은 당황하지 마세요. 오히려 여러분에게도 좋은 기회일 수 있습니다. 다른 사람은 멘탈 나가고 이게 대체, 그럴 때 여러분은 오히려 더 정신 바짝 차리면은 높은 점수를 받아갈 수 있다는 거예요. 오케이. 5번 다 같이 읽어보실까요? 다 같이 시작. What is the name of your best friend? And how long have you two known each other? 뭔 말이에요? 친한 친구 이름이 뭐냐? 그럼 어떻게 해야죠? 일단은 질문, 지금 두 개로 나뉘어져 있는 거잖아요. and를 전으로 나뉘어져 있는 거잖아요. 일단 질문에 뭐가 있는지부터 봐라. 비동사가 있는지 확인. 비동사가 여기 있다. 있죠? 그러면 어떻게? 비동사 뒤부터 시작하면 되죠. The name of your best friend를 주어로 가지고 오고, 물론 you를 뭐로 바꿔야죠? you를 뭐로 바꾼다? My best friend. 다음 뭐가 나와야 된다? 비동사 그대로 가지고 나온다. 그리고 what에 대한 대답을 딱 넣어주면 되겠죠. 이름을 내주면 되겠죠. 근데 한글 이름을 대야 되는데, 우리나라 이름을, 제 친한 친구 이름 대근이 있으면 대근이 있고 믿음이 있고, 한글 이름을 얼마든지 말해도 되거든. 믿음 할까 믿음? 저랑 제일 친한 친구 놈 중에 하나입니다. 그러면 한글 이름을 음절 하나하나 딱딱 끊어야 돼요. is 대근 이렇게요. 대근이 아니고, 여러분 친구 이름 만약에 현주다, 현주, 최현주가 베프다 여자분들, 그러면 현주 딱딱 끊어주는 게 좋아요. 현주, 이게 제일 안 좋고요. 현주, 아시겠죠? 다 같이요. The name of, 시작. The name of my best friend is, 하셨나요? 이름 대주시고, 그리고요, 얼마나, you two라는 게 너희 둘을 말하는 거예요. How long, 얼마나 오랫동안, have pp. 그럼 여러분도 넣어주셔야 되겠죠. have known. 주어를 we two 하면 안 되고 그냥 we 하면 되겠죠. we. 다 같이. 우리가 얼마나 오래 알아왔다. 여기다가 1번, 연수. 횟수를 쓰는 법이 있고, 특정 시점을 말하는 법이 있죠. 한번 해볼까? 우리는 20년간 알아왔다. 한번 해볼까요? 약. 근데 20년이 정확히 21년 아닐 수 있으니까 약.
이걸 한번 해보자. We 시작. We have known each other 약 20년간 어떻게 하죠? For about 20 years 이렇게요. 물론 여기서 about은 생략 가능, 얘는 생략 가능. 기간 얼마 동안이라는 의미는 for를 써주는 게 좋아요. 그냥 단순히 about만 써줘도요 일반 회화에서는 알아듣는데 얼마나 오랫동안 뭐를 해왔다. 내가 예를 들어 뭐 유튜브를 4년 동안 운영해오고 있다. for가 필요하다라는 거죠. for. 그리고 정확히 딱 20년이 아닐 수 있으니까 about 넣어주시면 되겠고요. 자, 특정 시점으로 해볼까요? 중학교 때부터 해볼까요? 중학교 때부터 알아오고 있다. We have 시작. We have known each other 언제부터요? Since middle school 이러면 되겠죠. Since high school 하든가 Since elementary school 초딩 때부터 하든가 Since kindergarten 유치원 때부터 하시든가. 김선순인가요? 저분이 since 2010 이렇게 했는데 이렇게도 since 2010 근데 조금 너무 사무적이다. 너무 건조해요. 건조. 이러면 되겠습니다. 간단하죠? 질문 몇 개만 해볼까? 강토 몇 년 전에 만났다고 해도 될까요? 아 근데 영어로 만들기 어려울걸요? 몇 년 전에? 근데 여기서는 뭐 about 2 years ago 이렇게 하려고 그러시나요? 근데 그러면 안 맞아요. 이 현재 완료랑 맞지 않습니다. 그 특정 과거 시점을 말하는 건요. 주제는 친숙하고 한국어로 잘 떠오르는데 영어로 마셔야 할지. 근데 영어 영작을 별로 안 해보신 거예요. 이거는 시간이 필요합니다. 그거는 1주, 2주 만에 해결되는 부분이 아니에요. 간단한 문장을 여러 번 영작하셔야 됩니다. 시간을 좀 가지세요. Since I was a high school student. 네, 그건 괜찮습니다. 이렇게 하시면 되겠어요. 자, 이렇게 5번 클리어 했고요. 6번이요. 다 같이 읽어보죠. 시작. After having an argument with your best friend, how do you usually resolve it? 아, 문제가 좀 단어가 어렵다. argument, 말다툼, 논쟁이죠. 말다툼. 여러분, 싸움할 때 많이 떠올리는 단어가 fight 많이 쓰려고 하잖아요. fight. 이거는 이게 주먹을 날리는 거죠. 그렇게 싸우시진 않잖아요, 여러분. argument가 주로 그러니까 뭐라고 보면 된다? 말다툼이라고 보면 좋습니다. 말싸움. 어쨌든 싸운 거예요, 그러니까. 어떻게 resolve, 그 갈등을 해결을 하냐. 말다툼을 했으니까 좀 짜증났겠죠, 서로. 좀 짜증나고 감정 상하고 어떻게 그것을 해결하냐랍니다. 자, 여러분, 화해하는 방법이요. 친구랑, 베스트 프렌드랑, 절친이랑요. 화해하는 법, 뭐가 있나요? 아이디어 좀 주세요. 여러분, 베프랑 싸웠을 때 어떻게 해결합니까? 말다툼할 때. 전화하기, 통화하기, 선물 주기, 술. 그래요, 술 좋죠, 술. 선물 주기, 그리고 술 마시면서 이야기하기. 더 일이 커질 것 같은데. 솔직하게 대화하기. 아우, 진부해. 아우, 솔직하게 대화하는데. 뭐, 좋습니다. 이런 거. 자, 그럼 일단 시작이 어떻게 해야 됩니까? I usually 뭐를 한다 라고 하면 되겠죠. 그냥 질문에 있는 거 안 끌고 나오고 I usually 동사 딱 써주면 될 것 같아요. 아니면은 After having an argument with my best friend, I usually 근데 이게 별로 그렇게 영향감 없어요. 고수들은요 최대한 빨리 본론에 들어갑니다. I usually 이렇게. 자, 시간 조금만 드릴게요. 뭐를 한다라고 하고 한 문장이잖아요. 거기다가 뭔가 추가로 한 문장을 더해주면 좀 좋을 것 같긴 합니다. 그러니까 두 문장 정도는 만드는 게 좋거든요. 예를 들어 선물을 주거나 아니면 이런 것도 합니다. 이렇게 할 수 있겠고요. 아니면 저는 술을 마십니다. 그리고 추가 문장으로 술 마시면서 이야기하면 갈등이 해결돼요. 기분이 풀려요. 이렇게 부연 설명을 더해도 좋으니까 두 문장 정도 넣어주면 좋을 것 같습니다. 한 30초만 드릴 테니까 여러분이 직접 두 문장 한번 만들어 보시죠. 손절. 베프랑 손절하면 되겠어요. 아무 의미 없죠. 베프랑 싸우는 건. 잘 짜보세요. 손절하는 표현을 어떻게 하는지 그런 거 쓰지 마세요. 네. 물론 이제 뭐 굳이 뭐 하자면 뭐 cut him, her 뒤에다가 out of my life 인생에서 잘라냈어 뭐 이런 게 있긴 한데 이런 표현을 쓸 일이 없으시길 바랍니다. 컷 하실 분이 없으시길 바랍니다. 살다 보면 있겠지. 없을 리가 있니?
선물 주기. I usually. 나는 그에게 선물을 준다. 한번 해볼까요? I usually 그에게 선물을 줍니다. 말로 해보세요. 시작. I usually give 뭐가 있습니까? give a gift to him 또 있고요. 아니면 I usually give him a gift 라고 할 수도 있겠고요. give라는 게 뭐 문법용어로 4형식, 5형식 다 되다 보니까 뭐 한번 다시 읽어볼까요? I usually 시작. I usually give a gift to him. 그리고 추가로 뭐 해볼까? 또한 also 나는 술도 같이 먹습니다. 술을 마시면서 이야기합니다. 그 문제점에 대해서. 나는 그 problem에 대해서 이야기합니다. 뭐 하면서? while ing 하면서. 또한으로 갈 수도 있고 아니면 or로 갈 수도 있습니다. or은 뭐죠? 아니면이란 뜻이죠. 아니면은 we usually 술을 마십니다. We usually drink. We usually 그 문제에 대해 이야기한다 해볼게요. 우리는 그 문제점에 대해 이야기합니다. We usually 시작. We usually talk about the problem. 뭐 하면서? 술을 마시면서 while drinking 이렇게 나가면 되겠네요. 술을 마시면서 그 문제점에 대해서 대화를 합니다. 이렇게 뭐를 하는지 두 가지를 하거나 아니면은 여러분 아까 제가 추가 문장도 괜찮다고 했죠? I usually give a gift to him. 해놓고 나는 주로 그에게 뭐를 준다 라고 할 수도 있겠죠. 친구한테 화해하면서 줄 수 있는 게 뭐가 있을까요? 뭘 주냐? 식상하다 너무. 주는 게 있나? 커피? 컴퓨터 게임? 책? 이런 거를 넣을 수도 있겠고요. 게임 아이템을 준다? 술 사기? 편지? 디저트? 좋아요. 디저트 한번 해볼까? I usually give him some dessert. 주로 너무 표현이 비슷하다. 그렇죠? 내가 작성했지만 좀 별로다. 그에게 선물을 주고 나는 주로 그에게 디저트를 줍니다. 차라리 그냥 I usually give 여기다가 저렇게 하지 말고 delicious gift to him 하면 되겠죠. 이렇게 해놓고 차라리 뒤에다가 그는 달달한 음식을 매우 좋아해요 라고 한번 해보실래요? 그는 단 음식을 매우 좋아하거든. 그는 좋아한다. 다 같이 말해보세요. 그는 단 음식을 매우 좋아합니다. 시작. He likes 단 음식들, 디저트 달달한 것들을 sweets 라고 합니다. 뭐 사탕이라든가 젤리라든가 매우 very much 이렇게. 왜 그게 먹히냐면 걔가 그걸 되게 좋아하거든. 이렇게 내 힘으로 두 문장 만들었으면은 이런 문제는 excellent하게 고득점을 받고 끝낼 수 있습니다. 술 마시다는 drinking만 해도 되나요? drinking alcohol은 좀 그런가요? 네, 여러분 일반적으로 drink까지만 말하면은 she drinks a lot. 그녀는 술을 엄청 많이 마신다는 뜻이에요. drink 뒤에 아무것도 없으면요, 아무것도 없네 그러면 자연스럽게 뭘로 인지를 한다? 술로 인지를 합니다. 아시겠죠? 물론 뒤에다가 drinks wine, orange juice, soda, coke 이런 걸 넣어줄 수 있지만 아무것도 없으면 자연스럽게 술이 됩니다. because는 따로 생략해도 되나요? 넣어주면 좋죠. 앞에다가요? 네. 근데 여기서는 시작을 because로 안 해도 괜찮아요. 네. 어떻게 해결합니까? 그러면 네, 우리는 주로 술을 마십니다. 우리는 주로 게임을 같이 합니다. 라든가 우리는 그 문제점에 대해 이야기합니다. 술 마시면서 뭐 이렇게 해주시면 되겠습니다. 그가 좋아하는 인형을 준다. 네, 좋습니다. 치킨 쿠폰을 보내준다. 술자리를 갔다. 영어로 어떻게 말하면 될까요? 저걸 그대로 말하는 건 좀 무리죠. 우리가 같이 차라리 술자리를 갖는다. 이런 게 술자리를 갔다. 이런 게 너무 전형적인 한국식 관용적 표현이라고 해야 될까요? 그러다 보니까 어떻게 해야 될까? 여러분 이거 한번 바꿔보세요. 우리는 술자리를 갔습니다. 싸웠을 때 해결하기 위해. 이거를 영어로 한번 해보려면 어떻게 해야 될까요? 먼저 한글을 조금 더 직관적으로 바꿔야죠. 술자리를 갖는다는 게 무슨 말이에요? 술을 마시기 위해 어디론가 같이 가는 거잖아요. 어딜 가요? 술 마시러? 바를 갈 수도 있겠고요. 아니면은 펍, 주점을 갈 수도 있겠고요. 건대에 있는, 홍대에 있는 술집들이 대부분 펍이죠. 펍. 그러면 우리가 저기에 간다. We usually 되게 많이 나오네. Go to a pub. 뭐 하기 위해? To drink beer.
맥주를 마시기 위해 펍에 갑니다. 이런 식으로. 머릿속에 꽂힌 한글을 그대로 영작하려고 한다. 되게 위험합니다. 여러분도 그래서 영어로 만들 때 영작이 잘 안 돼. 그러면은 그 모르는 표현, 술자리란 걸 검색해서 그걸 외우는 건 안 좋은 짓입니다. 그러니까 영작이 안 된다. 그러면 여러분이 만든 한글 아이디어가 구릴 거예요. 그 구린 한글 아이디어를 조금 더 짧고 직관적으로 바꿔보는 연습을 하셔야 됩니다. 이 연습을 많이 하는 애들이 똑같이 로우 베이스에서 시작을 해도 남들보다 빨리 치고 올라가요. 이렇게. 이거 하나 올려드릴까? 어차피 본명이 아니라 공개 처형을 해도 괜찮아요. 위에 올려드릴게요. We have a dinner with drink beer. 우리는 곰을 마시면서 저녁 식사를 합니다. 네. 곰을 어떻게 마셔? beer. 네. 배워. 곰을 마시면 안 됩니다. 곰맥주, 곰주. 괜찮아요. 본명 아니니까 누군지 알 길이 없습니다. 파트별로 문제별로 어떤 점수를 받았는지 알 수 없고 내 총점만 알 수 있습니다. 쌤, 성적표에 제 점수에 대한 평가가 나와 있는. 여러분 그 성적표에 보시면은 너 점수는 이 발음이 지금 뭐야 단어 선정이 이렇게 뭐가 적혀 있습니다. 그거 매크로입니다. 그거 알겠죠? 실제로 채점관이 여러분 답변을 듣고 그거에 기반해서 평가를 내는 게 아니고요. 이 정도 점수 때문에 이런 문제가 있다라고 매크로 평가를 한 거예요. 나왔던 문제가 또 나올 수 있나요? 네, 나올 수 있습니다. 근데 똑같이 나오진 않고 변형해서 나와요. 비슷하게 주제가 걸릴 수는 있습니다. 함께 운동을 한다? 좋아요. 함께 운동을 한다. Play sports together. 이렇게요. 네. 우리가 함께 스포츠를 플레이합니다. 아니면 술을 마십니다. 아니면은 아까 뭐 한다고 했죠? 또 선물을 줍니다. 아니면 이 문제에 대해 솔직하게 대화합니다. Talk about the problem. 솔직하게 뭐죠? honestly. 뭐 하면서? while drinking. 술 마시면서 그 문제점에 대해 솔직하게 대화합니다. Talk about the problem honestly while jogging, running together. 같이 뛰면서 그 문제에 대해 얘기합니다. 체하겠다. 여러분이 직접 한번 조합을 해가지고 두 문장 한번 만들어 보세요. 아시겠죠? 즉 이거를 해요. 그 다음에 부연 설명을 더해줘도 괜찮고 이걸 합니다. 또는 이것도 합니다. 이렇게 해주시면 좋습니다. 춤님인가요? 레스토랑 앞에는 뭐가 온다? 레스토랑 앞에 올 수 있는 게 famous restaurant, popular restaurant. 네. famous는 레스토랑이 약간 예약하기 힘들고 비쌀 것 같은 막 28만원짜리 오마카세 초밥집. popular는 왠지 느낌이 막 터줏대감 맛집. 점심시간 되면 막 웨이팅 40분 이런 느낌이 좀 듭니다. 물론 popular 레스토랑도 비쌀 수 있고요. 아시겠죠? 7번이요. 다시 읽어볼까요? 시작. When making friends, what characteristics do you consider important from them? 이게 뭐죠? 성격, 특징 이런 걸 말하는 거죠. 친구를 사귈 때 어떤 성격적 성향, 특색, 특징을 너는 고려하냐? 중요하게 그들로부터. 누군가를 알고 지내면 뭐 깊이 친해질 수도 있고 아니면 인사만 하는 어색한 사이일 수도 있고요. 그렇죠? 이제 알아가고 친구가 되는 과정에서 어떤 성향, 성격, 특징, 특색을 중요하게 고려하냐랍니다. 여러분은 뭘 중요하게 보나요? 저는 뭘 중요하게 볼까? 글쎄요. 갑자기 얘기하려네요. 저는 뭐랄까? 조금 시간을 잘 지키는 사람이 좋습니다. 왜냐면 친구놈들이 하나같이 시간 약속을 하나도 안 지켜요. 모이자 그러면은 그 정해진 약속 시간, 야 5시에 상수역, 5시에 오는 애가 바보요. 5시에 와서 왜 안 와? 그러면 벌써 와 있냐? 왜 이렇게 빨리 왔어? 이러고 있습니다. 네. 결, 인성, 뭐가 있을까요? 타이핑 좀 해볼까? 어떤 특징을 중요시 여기냐? 고려할 만한 거 뭐 있나요? 겸손. 겸손해야 한다. 겸손한 사람. 또 뭐 있을까? 친구가 될 관상, 유머 감각, 아니 뭐 공감대 어려운데. 솔직해야 한다. 거짓말하지 말아야 된다. 그래요. 거짓말하지 말아야 한다. 다정해야 한다. 다정함 뭐예요? 종교 그래요. 뭐 오케이. 돈이 많아야 한다. 중대사 아니죠? 네.
관심사, 같은 취미, 관심사. 취미가 캐릭터리스틱에 들어가기엔 좀 애매할 수 있는데 일단 살려는 볼게요. 예의 발음. 뭐 많네요. 좋습니다. 이런 거. 이런 친구가 주변에 많으시기 바랍니다. 여러분 주변에 겸손하지만 유머 감각이 있고 늘 거짓말하지 않고 다정하고 친근하며 종교가 여러분과 똑같고 같은 취미를 공유하며 되게 예의 발라갖고 예의 바른 사나이, 예의 바른 뭐 이렇게 여성분 이 많으시기 바랍니다. 누가 있냐 저런 사람이. 자, 겸손. 여러분 그러면 뭐가 중요하냐? 일단 첫 번째 문장을 어떻게 만들어야 될까요? 내가 중요하게 여기는 특징들이 몇 가지가 있습니다. 라고 굳이 질문에서 첫 번째 문장을 끌고 나오자면은 어떻게 해야 될까요? 내가 그들로부터 중요하게 고려하는 특징들이 몇 가지가 있습니다. 어디에 뭐가 있다? 뭘로 시작하죠? There are some characteristics. 다음 단어 뭐예요? 두는 빠져야죠. 질문할 때 두가 들어가 있는 거잖아요. I consider important from them. 이렇게 할 수도 있겠고요. 아니면 물론 이렇게 말고요. 그냥 복수 말고 There is a characteristic I consider important from them. 근데 알아두실 게 뭐냐면은 복수형으로 잡아놓고 한 가지만 말하고 말을 이어나가도 되고요. 단수로 말하고 또 한을 이용해서 두 번째 특징을 말해도 별로 상관이 없습니다. 너무 그런 거 연연하지 마세요. 아시겠죠? 되게 마이너한 부분입니다. 그런 것들은. 외모. 이렇게 하고 물론 이 문장이 필수입니까? 아니요. 네, 아니 필수 아닙니다. 그냥 나는 뭐를 중요시 여긴다. 한번 해볼까? 어떻게 시작할 수 있냐? I consider A important. 나는 A를 중요하게 여긴다. consider 명사, 형용사 구문이죠. 물론 여기도 우기면은 부사로 바꿀 수 있긴 한데 A 자리에 들어갈 것은 뭐가 되겠습니까? 명사가 되겠죠. 명사. 나는 명사를 되게 중요하게 여긴다. 로 접근할 수도 있고요. 아니면 다른 방식도 뭐 있나? 여러분 이 문제 너 뭐 할 때 어떤 특징이 중요하냐 이런 문제 잘 연습해 두셔야 돼요. 여기서 되게 많이 나오고 있습니다. 아니면은 여러분 그들이 뭐뭐 해야 한다. 아까 제가 말했던 것처럼 걔네들이 they가 아니면 he가 시간을 잘 지켜야 한다. 뭐뭐 해야 한다. 어떤 구문이 떠오르시나요? 뭐가 떠올라야 한다? 뭐뭐 해야 한다? must는 너무 세요. must는 쓸 일이 없습니다. need to 좋아요. they가 뒤에 need to B가 아니고 need to 아니면 should 이렇게 접근할 수도 있겠죠. 요 둘 중에 하나를 써보시면 돼요. 두 가지를 이용해서 이거와 이거를 중요시 여겨요 라고 해도 괜찮고 아니면은 하나를 말해놓고 예를 들어 아까 제가 했던 아이디어를 또 끌고 오자면 그들이 시간을 잘 지켜야 합니다. 왜? 그리고 뒤에 추가 문장으로 대부분이 most of my friends가 시간을 안 지켜요. 시간을 중요하게 생각하지 않습니다. 이렇게 부연 설명을 더해도 좋고요. 이런 식으로 여러분이 일단은 내가 만든 문장 두세 문장 정도는 잘 만들어 보셔야 한다라는 거죠. 한번 직접 해보실 건데 요거 한번 같이 해보겠습니다. have to는 안 돼요. 여러분 have to 말고 should나 need to 알겠죠? public speaking에서는 여러분 have to나 must는 쓸 일이 없다고 보셔도 됩니다. 쓸 일이 없어요. 그런데 이건 있죠. have to 말고 don't have to 가능합니다. 그리고 과거 시제인 had to는 괜찮아요. had to 괜찮고 don't have to는 괜찮고 하지만 have to와 must 즉 내가 야근을 해야만 했다. 야근을 하는 것 말고 다른 옵션이 없어. 그럴 때 had to 그리고 don't have to는 할 필요가 없는 이라는 뜻이죠. 이 둘은 괜찮지만 그들이 뭐뭐 해야 돼. have to, must, no 이걸 쓸 바에 need to, should를 쓰는 게 훨씬 폴라이트하고 좀 더 매너 있는 대화 방식. 7번이 이렇게 나올 확률이 또 있나요? 되게 높아요. 연습 꼭 해두셔야 됩니다. 자 그러면 여기 나왔던 거 같이 한번 해볼까? 겸손하다. 겸손한 형용사 뭐 있죠? 겸손한 humble. 이제 humble. 와 진짜 오늘 네, humble. 그들이 겸손해야 합니다. 그리고 유머 감각은 영어로 뭐죠? 유머 감각 말로 해보세요. 시작. sense of humor.
a sense of humor. 솔직한, 뭐죠? honest. 그리고 솔직한 명사로 honesty도 있고요. honesty. 다정함. 여러분 다정함 영어로 뭘까요? friendly 좋습니다. friendly. 그들이 다정해야 합니다. 네. 종교, 이건 종교는 같은 종교 religion. 근데 약간 시험 중에 조금 예민할 수 있는 주제들 뭐 있죠? 종교, 범죄, 그리고 인종 이런 것들은 조금 안 하는 게 좋긴 합니다. 하다가 꼬일 확률이 되게 높아요. 예민할 수 있는 거. 아 그래요. 정치도 좋습니다. 정치도 좋아요. 정치도 예민할 수 있죠. 너무 성향이 다르니까 사람마다. 자, 같은 취미 뭐죠? The same hobby. 예의 발음 polite. 그리고 여기다가 politeness를 붙여서 공손함이 될 수도 있고요. polite. kind는 친절한, 착하다랑 좀 다르죠? 네, 다정함이 좀 더 맞는 표현이죠. 같은 지역 출신. 외국도 지역 출신 있나요? 외국도 좀 있습니다. 물론 그냥 좀 반가워하고 그런 거죠. 실제로 이 사람을 같은 지역 출신이니까, 같은 고등학교니까 키워야겠다, 거기까지 가진 않죠. 어떤 게 좋나? 뭐 해볼까요? 얘는 잠깐 좀 추려내보고요. 1, 2, 3, 4, 5 휴머 감각, 같은 취미, 예의 발. 근데 겸손함이란 아닌가? 겸손한 거랑 예의 바른 거랑은 좀 다른가? 다르죠? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 어떤 거 하실래요? 타이핑 좀 해주세요, 여러분. 나는 이게 제일 여러분이 가장 원하는 걸로 하겠습니다. 하나, 타이핑 좀 해주세요. 일단 2가 제일 많이 보이네요. 2, 4, 5가 많이 보이거든요. 2가 맞네? 2? 좋아요. 그럼 여러분, 유머 2, 4, 5. 2, 5. 요게 좀 많이 보이고 있습니다. 다른 거 고르신 분에게 좀 죄송한데, 일단 이 둘을 한번 해볼게요. 유머 감각과 같은 취미. 해보죠. 그들이 유머 감각이 있어야 합니다. 한번 해볼게요. 아니면 I consider. 유머 감각을 중요하게 고려한다. 한번 해보실래요? A 자리에 명사 넣어주시면 되겠죠. 자, 먼저 몇 가지 것들이 있다라고 하니까 first로 시작을 해야 되겠죠. 어떤 특색이 있냐라는 거에는 first. because와 also는 말이 안 되죠. 어떤 특징이 제일 중요하니? 여러분이 대답할 때 왜냐하면 좀 웃기잖아요. first 해야 되겠죠. I consider a sense of humor important. 이렇게 하나 하면 되겠네요. 혹시나 여기다 부연 설명을 한다면 할 만한 컨텐츠가 뭐가 있을까요? 여러분 타이핑 좀 해주세요. 아이디어 좀 주세요. 유머 감각이 중요해요 라는 말에 이어질 만한 아무, 그냥 논리적으로 맥락이 잘 연결만 되면 됩니다. 뭐가 있을까요? 어떤 컨텐츠가 뒤에 말을 이어줄까? 그래야 같이 있을 때 즐겁다. 유머가 나를 더 즐겁게 만든다. 재밌으면 시간이 잘 간다. 나를 웃게 만들어줄 수 있다. 이게 나를 웃게 만들어줄 수 있기 때문에. 한글도 어렵죠? 안 해봐서 그래요. 이런 것도 괜찮네요. 그래요. 분위기를 가볍게 만들어준다. 이것도 괜찮고요. 나를 웃게 만들어준다. 한번 해볼게요. because. 한번 이유를 만들어볼까? 이거에 대한 이유요. 이것이. 아니면은 it이라는 거는 여기서 a sense of humor거든요. 이게 나를 웃게 만들어줍니다. 한번 해보실래요? it. 할 수 있다라고 해서 can을 넣어줄 수 있고요. 유머 감각이 있으면 나를 웃게 만들어줄 수 있어요. it can. 만들어준다. make me. 빵 터지게 만들어준 laugh. smile은 좀 별로예요. 빵 터지게 만들어주는 거잖아요. it make me laugh. 물론요, can이 빠지면은 makes가 돼야 되겠죠. 근데 can을 넣어주면은 make가 돼야 되겠고요. 이렇게 해요. It is make me happy. 동사 두 개죠. 문장이 터졌습니다. smile은 조금 비추합니다. make me laugh. 물론 뒤에 고수들은 뒤에다가 여기다가 a lot. 나를 엄청 빵빵 터지게 만들어준다. 이런 거. 네. 아까 누구였나? 좀 어려운 표현을 썼던데 it can ease the atmosphere. 분위기를 좀 더 편안하게 만들어줄 수 있다. ease. 누가 어려운 동사를 쓰셨던데 이것도 가능하고요. 네. 이렇게 하나
나는 이거를 중요하게 여긴다라고 해놓고 부연 설명을 해봤어요. 예. 실제로 유머 감각이 있는 애들은 되게 인기가 많죠? 저도 그래서 인기가 되게 많았습니다. 예. 자, 다음이요. 외국 생활할 때 영어를 못하잖아요. 영어를 못하니까 근데 친구를 사귀고 싶어. 그리고 제가 어떻게든 외국인 친구를 좀 사귀고 싶은데 기회가 없는 거야. 뭐 영어를 못하니까 되게 친근하게 먼저 다가옵니다. Hi, what's up? 하면서 where are you from? 이렇게 막 말을 걸어줘요. 그럼 제가 대답을 하잖아요. 근데 말을 잘 못하니까 상대는 물어보고 호주에는 왜 왔니? 대답하고 그렇니? 힘든 거 없니? Yes, it's okay. 음식은 잘 맞니? Yes, fortunately. 이렇게 대답만 하다 보니까 대화가 진전이 안 되는 거예요. 그러다 보니 영어를 못하기 전까지는 일단 제가 뭘로 밀기 시작했냐면은 제가 몸 개그를 많이 했습니다. 몸 개그. 그리고 되게 광대처럼 하고 다녔어요. 그거 있나? 인스타 가면 있을 텐데 이거 하나 보여드리고 넘어가 볼까? 제가 남들을 웃기기 위해 나 하나 희생하는 거를 소홀히 하지 않았어. 그래서 여러분 이거 아시죠? 제가 안경사였어요. 경기도 성남에서 안경원에서 일했거든요. 그러다가 이제 외국어로 도피해가지고 어쩌다 보니까 이렇게 먹고 살고 있는데, 그래서 여러분도 지금 하고 있는 게 평생 직업이라고 생각하지 마세요. 아무튼 이걸 보여주려고 했던 게 아니고, 그래서 안경을 만들고 당연히 그럴 줄 압니다. 호주 외국 생활 하면서도 안경 공장에서 일하고 그랬거든요. 그래서 빠밤, 네, 제가 만든 거예요. 그리고 더 웃긴 게 뭔지 아세요? 저거를 제가 평소에 쓰고 다녔어요. 돌려가면서요. 하루는 저걸 쓰고요. 다음날은 이게 하트요. 그 생일잔치 하면 쓰는 거 있잖아요. 생일잔치 하면 그거를 평소에 쓰고 다녔다고 내가. 미쳤었지. 그래서 호주 애들이 저를 되게 많이 초대를 했어요. 그러니까 저 코리안이랑 놀면은 너무 즐거워. 네. 제가 수영장에 있으면 사람들 다 밀어서 빠뜨리고 그랬거든요. 다. 그래서 되게 그 호주 여사친들이 저를 되게 안 좋아했습니다. 되게 무서운 애라고. 네. 남자애들은 저를 되게 좋아했어요. 네. 그래서 별명이 크레이지 코리안이었어요. 저희 본가에 있는 게임입니다. 저걸 쓰고 다녔다고 평소에. 파티용이었네? 아니 평상시에요. 저걸 쓰고 학교에 갔어 여러분. 네, 그래서 교수들도 저를 되게 또라이인 줄 알았대요. 자, 사람들이 그러면 쌤 저 E죠? 그 되게 E 아닙니까? 익스트림 E 아니세요? 이런 거? 아니요, 저는 I에 가까워요. 저는 I. 저는 그걸 별로 안 좋아합니다. 되게 조용한 편이고요. 되게 고상하고요. 젠틀하고 차분한 편입니다. 네. 환경과 분위기가 날 그렇게 만든 거지. 하나 더, 5번이요. 이거 한번 해볼까? 같은 취미. 한번 해볼까? 이번엔 need to를 한번 해볼까? 우리가 같은 취미를 가지고 있어야 돼요. We need to 한번 가볼게요. 우리가 같은 취미를 가지고 있어야 한다. 다시 시작. We need to have same hobby. same은 관성적으로 앞에다가 더를 붙여주는 게 좋습니다. 다 같이요. We need to. 앞에다가 뭐 세컨드 붙일 수도 있습니다. 만약에 말을 계속 이어나가고 있다면은 얘가 뭐 first가 될 수도 있겠고요. 여러분이 직접 알아서 조립을 하세요. 다 같이요. 그냥 second라고 해볼게요. 시작. Second, we need to have the same hobby. 물론 have 말고 share도 가능하죠. 공유하다. 같은 취미를 공유해야 합니다. 뒤에다가 뭐라고 해볼까요? 같은 취미를 공유해야 돼요 라는 거에 같은 취미를 가지고 있어야 돼요 에 한글 아이디어 추가 문장 더해 주실게요. 여러분 잘 들어주세요. 만약에 이렇게 말하고 이렇게 말했어요. 뭐가 중요하고 뭐뭐 해야 됩니다. 이렇게 두 개만 말했어도요 꽤 괜찮은 점수가 나왔을 거예요. 아니면은 하나 말하고 이렇게 부연 설명을 해도 나쁘지 않고요. 오케이? 물론 고수들은 세 문장 정도는 창작을 해요. first하고 부연 설명하고 second 여기까지 갔을 겁니다. 이렇게. 이러면 뭐 3점 만점 확정이죠 뭐 거의 뭐. 이 뒤에 올 수 있는 한글이 뭐가 있을까요? 우리가 같은 취미를 가지고 있어야 합니다. 아 그렇죠. 이렇게 세 문장을 하는 거는 고수들이에요 여러분. 고수들. 토익으로 치면 한 950 넘는 애들이요. 취미를 함께 주말을 같이 보낼 수 있는 취미?
같은 취미를 가지고 있어야 한다. 우리는 취미 활동을 하면서 빠르게 친해질 수 있다. 라든가. 우리는 같은 취미 활동을 하면서 빠르게 친해질 수 있습니다. 함께 오랜 시간을 보낼 수 있습니다. 해볼까요? 좋아요. 우리가 오랜 시간을 보낼 수 있다. 취미 활동을 하면서. 할 수 있다. We can spend a long time together. 와, 진짜 together. 뭐 하면서? 취미 활동을 하면서 while doing the hobby. 그 하비를 하면서 오랜 시간을 함께 보낼 수 있습니다. 이런 식으로. 이렇게 4문장 만들어 봤거든요. 이 4문장 중에 여러분이 잘 조립을 하시면 됩니다. 포인트는 그러니까 어떤 특징을 중요하게 생각하느냐라는 거에는 I consider A important. 그리고 그들이 뭐뭐 해야 한다. 뭐 이런 식으로 문장을 만들면 되고요. 그리고 여력이 되면 추가 문장을 더해 줄 수도 있겠고요. 뭐 하나만 더 해보실게요. 뭐를 해볼 거냐면 이 문제가 비슷하게 나올 수 있거든요. 있는데 바꿔드릴게요. 여러분이 꼭 좀 혼자 해보셔야 돼요. 꼭이요. 그러니까 첫 번째 문장을 만들던 안 만들던 그거 여러분이 편한 대로 하시고요. 이 문장이요. 그렇게까지 중요하진 않아요. 이 문장은. 이어지는 문장들이 중요한 거죠. 자, 첫 번째 하셔야 될 게 뭐냐면 이거는 문제는 남겨둘게요. 이거 영상이 아마 바로 내려갈 수도 있어요. 바로요. 끝나자마자 바로. 그러니까 이건 좀 찍어주시든가 카메라로 아니면 적어주세요. What characteristic do you consider important from your boss? 직장 상사로부터 어떤 특징을 중요하게 고려하냐로 하나 하시고요. Your coworkers 라고 할까? 하나는 보스는 상급자예요. 확실히 상급자라고 보시면 됩니다. 그리고 코워커는 팀원들, 같이 일하는 팀원들, 항상 부대 끼는 사람들. 보스는 내 상급자, 나보다 직급이 나이도 많고 직급도 확실히 높아. 여러분, 상급자가 갖춰야 할 게 뭐가 있을까요? 아이디어 타이핑 좀 해주세요. 이거 다 연습해두세요. 이렇게 바뀌어서 문제가 날 확률도 꽤 높습니다. 보스로부터 원하는 특징 뭐가 있죠, 여러분? 이건 11번에서도 비슷하게 날 수 있어요. 리더십. 유머감각? 그래요. 친절함. 동기부여 스킬. 소통 능력. 엄격함. 스마트함. 중요하죠. 업무 스킬. 이런 거. 아까 여러분이 이름 많은 것들 중에 motivation skill, communication skill, kindness, a sense of humor 2가지 딱딱 되던가. 근데 2가지를 대도 괜찮지만 부연 설명 정도는 해주시면 좋습니다. 쌤, 2가지를 꼽는 게 나을까요? 하나와 부연 설명을 하는 게 나을까요? 아마 하나와 부연 설명을 하는 게 점수상에서는 좀 더 도움이 될 수도 있어요. 제작 난이도도 높고요. 알겠죠? 자, 그러면 시간 엄수? 그래요. punctuality. 자, 반대로 항상 불에 끼는 팀원들, 바로 옆자리 팀원들이요. 팀원들로부터 여러분이 중요하게 생각하는 스킬 뭐 있나요? 타이핑 좀요. 꽤 겹칠 수 있겠죠? 뭐가 있을까? 뭐 꽤 많이 겹치겠죠. 위랑 성실함, 사회성, 협동심, 소통 능력, 도덕성, 네. 사회성, 소셜 스킬 중요하죠. 사회성은 중요하겠다. 보스한테 사회성을 바라진 않겠지, 그렇죠? 이건 어려우니까 쳐드릴게요. 협동심도 중요하죠. 협동심도 cooperation skills. 배려심, considerate, considerable 이런 거 한번 직접 찾아서 해보시고요. 공감 능력, 책임감도 좋다. 책임감도 필요하네요. 책임감. 보스보다는 코어커들에게 좀 더 필요할 것 같아요. 맡은 만 끝내놓고 가야 될 거 아니에요. responsibility 뭐 이런 거 있겠죠? 이런 거. sense of humor 계속 나오네요. 여러분이 이거는 꼭 2개 해보세요. 오늘 주무시기 전에 특히 이번 주말에 시험 보시는 분들은 2개 꼭 해보시기 바랍니다. 오늘 배웠던 거 정리해보시고 친구 말고도 코워커, 함께 일하는 부대 끼는 동료들, 그리고 보스 상급자. 하나 더 해보세요. 이걸로도요. 학교 선생님으로부터 가장 중요하다고 생각하는 특징은 뭐가 있냐? 또 한번 해보실게요.
아시겠죠? school teacher. 근데 아마 스쿨 티처를 연습하려면 높은 확률로 하이스쿨로 한번 연습해 보시는 게 좋을 것 같아요. 하이스쿨. 왜냐면 5, 6, 7번에서 초등, 중등 이런 어린 시절에 대해 문제의 구성이 그렇게 갖춰져 있지 않습니다. 그래서 아마 이렇게 난다면은 고등학교 선생님을 여러분이 대상으로 아이디어를 만드는 게 좋을 것 같아요. 아시겠죠? 이 둘이 좀 더 중요하고 하시는 김에 이걸로 해보고 다시 말씀드리지만 꽤 겹치는 게 많이 있을 수 있다. 알겠죠? 근데 내 답변이 그래도 조금은 상사의 흔적이 내 팀원의 흔적이 조금은 묻어나면 좋겠어요. 아시겠죠?